श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम अच्छा श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम ओ श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम 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 जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोला पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठले सद्गुरुनाथ महाराज की जय प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय सद्गुरु विठ्ठलदास महाराज की जय समस्त साधु मंडली की जय आंजनेय मूर्ति की जय कृष्ण राम गोविंद नारायण कृष्ण राम गोविंद नारायण कृष्ण राम गोविंद नारायण राम गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद नारायण राम कृष्ण गोविंद
सद्गुरुनाथ महाराज की सद्गुरु ने माझे आशीर्वाद दिला, गुरु ने माझे आशीर्वाद दिला, सद्गुरु ने माझे आशीर्वाद दिला, गुरु ने माझे आशीर्वाद दिला, सद्गुरु ने माझे आशीर्वाद दिला, गुरु ने माझे आशीर्वाद दिला, हर्ष भरला हृदय माझे, शबरला हृदय माझे, हर्ष भरला हृदय माझे, शबरला हृदय माझे, सद्गुरुने माझे आशीर्वाद दिला, माझे आशीर्वाद दिला, सद्गुरुने माझे आशीर्वाद दिला, सद्गुरुने माझे आशीर्वाद दिला, माझे आशीर्वाद दिला, सद्गुरुने माझे 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 आशीर्वाद दिला, गुरुने माझे 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 आशीर्वाद दिला, सद्गुरुने माझे 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 आशीर्वाद दिला, गुरुने माझे 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 आशीर्वाद दिला, हृदयीचे भाव कळला गुरुची, हृदयीचे भाव कळला गुरुची, हृदयीचे भाव 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 कळला गुरुची, हृदयीचे भाव 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 कळला गुरुची, आनंद उल्हासी बोले माझे, आनंद उल्हासी बोले माझे, आनंद उल्हासी बोले माझे, आनंद उल्हासी बोले माझे, सद्गुरुने माझे आशीर्वाद दिला, माझे आशीर्वाद दिला, सद्गुरुने माझे आशीर्वाद दिला, माझे आशीर्वाद दिला, सद्गुरुने माझे आशीर्वाद दिला, माझे आशीर्वाद दिला, सद्गुरुने माझे 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 आशीर्वाद दिला, गुरुने माझे 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 आशीर्वाद दिला, बोले माझे गुरु कृपा तो करुणी, बोले माझे गुरु कृपा तो करुणी, बोले माझे गुरु कृपा तो करुणी, माझे गुरु कृपा तो करुणी, तुका म्हणे तुका म्हणे तुका म्हणे माझी आनंदे लो, तुका म्हणे तुका म्हणे माझे आनंदे लो, तुका म्हणे माझी आनंदे लो, तुका म्हणे माझे आनंदे, सद्गुरुने माझे आशीर्वाद दिला, माझे ओ सद्गुरुने माझे आशीर्वाद दिला, माझे आशीर्वाद दिला, सद्गुरुने माझे आशीर्वाद दिला, माझे आशीर्वाद दिला, सद्गुरुने माझे आशीर्वाद दिला, माझे आशीर्वाद दिला, गुरुदेवा आ गुरुनाथा, गुरुदेवा गुरुनाथा, गुरुदेवा आ गुरुनाथा ओ, गुरुदेवा गुरुनाथा, நாக்கிருந்து உனை பாட மறந்தேன் குருதேவா ஓ, गुरुदेवा गुरुनाथा, பேச்சிலும் புகழிலும் காலத்தை கடந்தேன் குருதேவா ஓ, गुरुदेवा गुरुनाथा, சாது சங்கத்தில் சேரவில்லை குருதேவா ஓ, गुरुदेवा गुरुनाथा, சத்திய வாழ்வை நாடவில்லை குருதேவா ஓ, गुरुनाथा, நித்திய வாழ்வை தந்தருள்வாய் குருதேவா ஓ,
हर हर नमः पार्वती पतये हर महादेव भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते இதே மாதிரி ஒரு 50-60 வருஷம் முன்னாடி மழை பெஞ்சுட்டு இருக்கு ஒரு கிராமத்துல. அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி மோட்டார் வசதி அதெல்லாம் இல்லாத காலம். அந்த மழை எப்படி பெய்யறதுன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்திருக்கு பாருங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம். அந்த மாதிரி ரொம்ப வெக்க தாங்க முடியாம ஒரு மழை வந்துட்டு போனா சௌரியமா இருக்குமோன்னு உடனே அந்த ஆத்து பாட்டி சொல்றலாம். அந்த வீட்டில் இருக்கிற பாட்டி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் மழை வருதுமா, வீட்டில் இருக்கிற அந்த பொம்மநாட்டி எல்லாம் கூப்பிட்டு தண்ணியை பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கோம், திருப்பி எப்போ மழை வரும் தெரியாது, இதை வச்சுன்னு ஒரு வாரம் ஓட்டலாம் அப்படின்றாங்க. உடனே அங்கங்கே இந்த முத்தம் தாவாரம் எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணி கொட்டுறதோ அந்த இடத்துலாம் தண்ணி பிடிக்கலான்னு எல்லாம் பாத்திரம் குடம்லாம் கொண்டு வைக்கிறா. எல்லாத்தையும் கொண்டு வைக்கிறாலாம். ஆனால் என்ன ஆச்சரியம்னா அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லையாம். அது பாட்டுக்கு 1 மணி நேரமாக வச்சிருக்கா, ஆனால் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லையாம். பாத்திரமும் ஓட்டையும் இல்லை. ஏன் என்னாச்சு, ஏன் தண்ணி பிடிக்க முடியல, ஏன் தண்ணி நிற்கலைன்னா அந்த சமத்து என்ன பண்ணியிருக்கான்னா பாத்திரத்தை நிமித்தி வைக்காம கவுத்து வச்சுட்டா. கவுத்து வச்சு எத்தனை நேரம் வச்சா என்ன ஆகும், அது தண்ணி பிடிக்காதோன்னு. அதே போல மழையோ மழையாகிற பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம் இங்க பொழிஞ்சிட்டு இருக்கு. பாத்திரம் வைக்கிறது போல நீங்களும் வந்துட்டீர்கள். இங்க வந்த நீங்க அந்த தண்ணி அனுபவிக்கணும்னா அது கவுத்த பாத்திரம் அண்டா மாதிரி இப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா உங்களுக்கு பிரயோஜனமே இருக்காது. நம்ம பாடுறத வாங்கி பாடணும், கையை தட்டணும். அதுக்கு தானே வந்திருக்கோம். இங்க சத்சங்கமே எதுக்கு ஏற்படுதுன்னா நம்ம கலந்துக்கணும். அதுல பஜனையே என்னன்னா நம்ம சேர்ந்து பாடணும். நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து வாங்கி பாடுற மாதிரி தான் இந்த சின்ன சின்ன பாட்டை தான் பாடிட்டு இருக்கோம். அது ஈஸியா வாங்கி பாடுறதுக்குள்ளதுதான். வாங்கி பாடும்போது கையை தட்டி பாடணும்னு தான் இத்தனை பிரயாசம் பண்ணிட்டு இப்படி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அதனால இந்த பஜனையில எல்லாரும் கலந்துக்கணும். भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते पशुपते नंदिवागना नागभूषण नंदिवागना नागभूषण चंद्रशेखरा जटाधरा चंद्रशेखरा जटाधरा गंगाधर गौरी मनोहरा गंगाधर गौरी मनोहरा गिरिजा कांता सदाशिवा गिरिजा कांता सदाशिवा गिरिजा कांता सदाशिवा गिरिजा कांता सदाशिवा हर 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 भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते हर 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 भोलानाथा उमापते शंभो शंकर पशुपते शूलधरा ज्योति प्रकाशा शूलधरा ज्योति प्रकाशा विभूति सुंदरा परमेशा बम 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 डमरुकनाथा बम 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 डमरुकनाथा पार्वती रमणा सदाशिवा पार्वती रमणा सदाशिवा पार्वती रमणा सदाशिवा
सदाशिव पार्वती रमणा सदाशिव हर 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 भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते हर 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 भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते 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 हर 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 भोलानाथ उमापते शंभो शंकर पशुपते 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 नमः पार्वती पतये हर महादेव தள்ளி வச்சுட்டு இப்போ வால்யூம் ஏத்து டங் டங்குன்னு ரொம்ப சொல்லுங்க கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டேன்னா வால்யூம் இல்லை 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 கொஞ்சம் நாதம் ரொம்ப டங்கு டங்குன்னு இருக்கு கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டா ஷார்ப்பாக அப்படியே இருக்கு இப்போ வாசிங்க கொஞ்சம் ஏற்று இப்போ வால்யூம் கிட்டக்க வச்சுக்காம இருந்தால் ஏன்னா ரொம்ப கிட்டக்க வச்சுன்னா அடைக்கும் நம்ம பார்வதி பதையே வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீலவா வீலவா வேல் முருகாவா வேலவா வேலவா வேல் முருகாவா வீலவா வீலவா வேல் முருகாவா வேலவா வேலவா வேல் முருகாவா வீலவா வீலவா வேல் முருகாவா வேலவா வேலவா வேல் முருகாவா வேல் முருகாவா முருகாவா வேல் முருகாவா முருகாவா வேலவா சண்முகா முருகா முருகா வேலவா சண்முகா முருகா முருகா படி வேலவா சண்முகா முருகா முருகா வேலவா சண்முகா முருகா முருகா படி வேலவா சண்முகா முருகா முருகா வேலவா சண்முகா முருகா முருகா வேலவா வேலவா வேல் முருகாவா வேலவா வேலவா வேல் முருகாவா வேலவா வேலவா வேல் முருகாவா வேலவா வேலவா வேல் முருகாவா வள்ளி மணவாளா சுந்தரி மணாலா மணவாளா குந்தரி மணாலா வள்ளி மணவாளா சுந்தரி மணாலா மணவாளா குந்தரி மணாலா சுந்தரி மணாலா குந்தரி தேவ மணாலா சுந்தரி தேவ மணாலா குந்தரி மணாலா தேவ சுந்தரி தேவ மணாலா குந்தரி மணாலா வண்ணமயில் வாகனா முருகா முருகா வண்ணமயில் வாகனா முருகா முருகா வண்ணமயில் வாகனா முருகா முருகா வண்ணமயில் வாகனா முருகா முருகா வேலவா வேலவா வேல் முருகாவா வேலவா வேலவா வேல் முருகா வேல் முருகாவா 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 முருகாவா வேல் முருகாவா முருகாவா வேல் முருகாவா முருகாவா வேல் முருகாவா வேல் முருகாவா முருகாவா வேல் முருகாவா முருகாவா வேல் முருகாவா வேல் முருகாவா வேல் முருகாவா வேல் முருகாவா வேல் முருகாவா வேல் முருகாவா வெற்றிவேல் முருகனுக்கு जानकी कांत स्मरणम जय जय राम राम सीतापति रामचंद्र की
सीतापति रामचंद्र की जय, राधापति कृष्णचंद्र की गौरीपति चंद्रचूड़ की पवन सुत हनुमान की तपोवन ஞானானந்த की तपोवन ஞானானந்த की உங்களுக்கு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லும்போது வாசிங்கண்ணா லைட்டா வாசிங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லும்போது பிரகலாத சுவாமி சொல்ற, பிரகலாத சுவாமி என்ன சொல்றாருன்னா, நமக்கு நாம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அத்தனையும் பகவானுக்கு பண்ணி பார்த்தாலே போதும், அது நம்மளுக்கு பல மடங்கா திரும்பி வரும்ன்ற. உனக்கு ஒன்று வேணும்னு நீ நினைச்சேன்னா, உனக்கு நல்ல ஒரு உளுந்து வடை சாப்பிடணும்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோ, உடனே ஆத்து மாமிகிட்ட போய் வீட்டுக்காரம்மாட்ட போய் இந்த மாதிரி எனக்கு உளுந்து வடை வேணும்னு கேட்காத. இன்னைக்கு ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு வடமாலை சாத்தலாமே, உளுந்து வடை பண்ணலாமேன்னு கேளு. இதுல என்னன்னா, ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு வடமாலை போடும்போது அவர் என்ன 50-50 வேணும்னா கேட்க போறார்? அவர்கிட்ட என்ன, அவர் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு தான் கொடுக்க போறார். நீ கொடுக்குற அந்த அந்த வடையை சாப்பிடல, அவர் உன்னுடைய எண்ணத்தை தான் சாப்பிடுறாரு. அதனால என்ன ஆயிடுத்துன்னா, நீ வடை சாப்பிட்டா மாதிரியும் ஆயிடுத்து, உனக்கு கேட்காம ஆஞ்சநேயருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணது போலையும் ஆயிடுத்து. இதுல வந்து 2 உபயோகம் நம்மளுக்கு. அதனால எல்லாமே உனக்கு வேணுங்கிறத முழுக்க பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ற. அதே மாதிரி இந்த ஜெய் சொல்றதும் அப்படிதான். ஏன் ஜெய் சொல்லணும்? பகவான் கிட்ட ஜெயம் இல்லாததுனால நம்ம ஜெயம் சொல்லணுமான்னா, பகவானுடைய ஜெயஸ்ரீ தான் இந்த உலகமே. அவர் இருக்கிறதுனால தானே எல்லாம் ஏங்கின்னு இருக்கு. நாமையே அவருக்கு ஜெயம் சொல்லணும்னா, பிரகலாத சுவாமி சொல்லும்போது, இந்த உலகத்துல இருக்கிறவன் நம்ம எல்லாரும் பிரதிபிம்பமா, பகவான் தான் பிம்பமா. பிம்ப பிரதிபிம்ப நியாயம்னு சொல்லுவா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, புரியுற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்ப எல்லாரும் இங்க பஜனைக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி நெத்தி கிட்டுக்கிறீங்களோ? ஒன்றும் நெத்தி கிட்டுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் என்ன பண்றேன், நேரா போய் அந்த கண்ணாடி முன்னாடி நின்னுட்டு நம்ம முகம் தெரியறது எங்க இல்லையோ அங்க நெத்தி கிட்டுக்கிறோம். இதான பண்றோம். இப்போ நம்ம முகம்ன்றது பிம்பம், அந்த கண்ணாடியில் தெரியறது பிரதிபிம்பம். இப்ப நம்மளுக்கு அந்த கண்ணாடியை தெரியல, பிரதிபிம்பத்துல தான் வந்து நெத்திக்கு இடல அப்படின்றது தெரியறது. எந்த அசடாவது குங்குமத்தை எடுத்துன்னு போய் அந்த கண்ணாடியில தெரியற முகத்துக்கு போய் இடுறாடோ? இடுறது கிடையாது. எல்லாம் என்ன பண்றோம், நம்ம நெத்தியில நாம இட்டுண்டா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அதனுடைய இட்டுண்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிரதிபிம்பத்துல தெரியறது. அதே போல நாம எல்லோரும் பிரதிபிம்பமா இந்த உலகத்துல. பகவான் தான் பிம்பம். பகவானுக்கு நம்ம ஒண்ணு செஞ்சிட்டோமே ஆனால் அது என்ன ஆகும்னா, அடுத்தது பல மடங்கா நம்மளுக்கு திரும்பி வரும் அப்படின்றது பிரகலாத சுவாமி சொல்ற. அதனால நீங்க ஜெயம் போடுறது எதுக்குன்னா, இப்ப நாம சொல்ற ஜெயத்தினால நம்மளுக்கே பல மடங்கா ஜெயஸ்ரீ திரும்ப வரும். அதனால எல்லாரும் ஜெயம் போடணும். இப்ப சீதாபதி ராமச்சந்திரக்கின்னா எல்லாரும் ஜெயம் சொல்லணும். सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. எங்கேயும் சத்தம் வருது? தள்ளி வெயில்ல சைட்ல திருப்பி எதையாவது பண்ண, ஏன் சத்தம் வந்துட்டே இருக்குது? நேரா அது மைக்கு எடுக்கிறதுனால தான் வருது. அப்படி ஒன் பக்கம் திருப்பி இல்லைன்னா வாசிங்க. அவ்வளோதான். சவுண்டு கம்மி பண்ணு. எங்கேருந்து வருது? सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की, गौरीपति चंद्रचूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्णचंद्र की. குருநாதர் சொல்லுவார், ஜெய் சொல்லும்போது இப்படியே உட்கார்ந்துன்னு ஜெய் சொல்றீங்களா, சொல்லணுமா அப்படின்னு சொல்லாதபடிக்கு ஜெயின்னா 2 கையை தூக்கின்னு சொல்லணும். ஜெயின்னு என்ன, பஜனை பண்ணும்போது உற்சாகத்தோட தானே பண்ணணும். உற்சாகம் இல்லாத பஜனை என்னைக்குமே சோபிக்காது. ஏதோ வந்துட்டோம் உட்காந்துட்டேன்னா இது எப்படி, இது சத்சங்கம் கிடைக்குமா எல்லாருக்கும்? ஏதோ பகவான் ஸ்மரிச்சதுனால தான் இங்க வந்து உட்காந்துருக்கோம். எத்தனை பேர் திருச்சியில இருக்கா, எல்லாரும் வந்து இங்க உட்கார முடியறதா? 4 நல்லது கேட்கணும்னாலே பகவான் ஸ்மரிச்சாதான் வர முடியும். அப்படி வந்து இந்த இடத்துலயும் உட்காந்துட்டு
அது முழுக்க அனுபவிச்சாதானே நல்லா இருக்கும். நல்லா சாப்பிட உட்காந்துட்டு எதுவுமே சாப்பிட முடியாம வயிறு ரொம்ப எடுத்துனா அந்த இலையில உட்காந்து பிரயோஜனம் இருக்கும். நல்ல பசியில உட்காந்து நல்ல மூக்கு பிடிக்க சாப்பிட்டா தானே அது பிரயோஜனம். அந்த மாதிரி மூக்கு முடிக்க சாப்பிடுறது போல இப்ப இந்த ஜெய் சொல்லும் போது கையை தூக்கி எல்லாரும் ஜெய் சொல்லணும். सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, गौरीपति चंद्र चूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, गौरीपति चंद्र चूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. भाव भक्ति का भूखा सोई जोग जुगत नहीं भावे, भाव भक्ति का भूखा सोई जोग जुगत नहीं भावे. भगत बोल दिय राम दीवानी निज पदवा तो दे. सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, गौरीपति चंद्र चूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, गौरीपति चंद्र चूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. व्याध कौन आचार किया था, व्याध कौन आचार किया था ध्रुव की उम्र तोड़ी. व्याध कौन आचार किया था ध्रुव की उम्र तोड़ी. कगा गजेंद्र पटाता विद्या जाति विदुर की घटली. सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, गौरीपति चंद्र चूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, गौरीपति चंद्र चूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. गगत कबीरा, गगत कबीरा सुनो भाई साधो राम मिलत है भक्ति. गगत कबीरा सुनो भाई साधो राम मिलत है भक्ति. जंतर मंतर लटपट से नहीं राम भजन से मुक्त. सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, गौरीपति चंद्र चूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. सीतापति रामचंद्र की, राधापति कृष्ण चंद्र की, गौरीपति चंद्र चूड़ की, पवन सुत हनुमान की, तपोवन ज्ञानानंद की, तपोवन ज्ञानानंद की. கூடிய சீக்கிரத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி வரும். ராமருக்கா ஜெயம் போட்டிருக்கேன். राम अयोध्या के राजा, 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 राम अयोध्या के राजा. सीताराम मेरे प्राणदाता, राम मेरे प्राणदाता, सीताराम मेरे प्राणदाता, मेरे प्राणदाता. सदा रक्ष करो रामचंद्र, रक्षा करो रामचंद्र, सदा रक्ष करो रामचंद्र, रक्षा करो रामचंद्र. सदा प्रेम भरो रामचंद्र, प्रेम भरो रामचंद्र, सदा प्रेम भरो रामचंद्र. प्रेम भरो रामचंद्र. सीताराम, राजा राम, 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 सीताराम, 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 अरे सीताराम, बोलो सीताराम, 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 सीताराम.
सीताराम। राजा रामचंद्र मूर्ति की जय। राधे 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 गोविंद। 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 हरे राधे राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद। वृंदावन चंद्र चंद्र अनाथ नाथा दीन बंधो राधे गोविंद। अनाथ दीन बंधो राधे गोविंद। अनाथ नाथा दीन बंधो राधे गोविंद। अनाथ दीन बंधो राधे गोविंद। नंद मुकुंद नवनीत चोरा राधे गोविंद। मुकुंद नवनीत चोरा राधे गोविंद। नंद मुकुंद नवनीत चोरा राधे गोविंद। मुकुंद नवनीत चोरा राधे गोविंद। हरे राधे राधे गोविंद। राधे गोविंद। वृंदावन चंद्र चंद्र अनाथ नाथा दीन बंधो राधे गोविंद। अनाथ दीन बंधो राधे गोविंद। अनाथ नाथा दीन बंधो राधे गोविंद। दीन बंधो राधे गोविंद। भक्त वत्सला भागवत प्रिय राधे गोविंद। वत्सला भागवत प्रिय राधे गोविंद। हरे राधे राधे गोविंद। राधे गोविंद। वृंदावन चंद्र चंद्र अनाथ नाथा दीन बंधो राधे गोविंद। अनाथ दीन बंधो राधे गोविंद। वीणु विलोला विजय गोपाला राधे गोविंद। विलोला विजय गोपाल राधे गोविंद। हरे राधे राधे गोविंद। राधे गोविंद। वृंदावन चंद्र चंद्र अनाथ नाथा दीन बंधो राधे गोविंद। अनाथ नाथा दीन बंधो राधे गोविंद। दीन बंधो राधे गोविंद। राधे गोविंद। राधे गोविंद। गोपाल राधे गोविंद। गोपाल राधे गोविंद। गोपाल राधे गोविंद। बोल राधे गोविंद। राधे गोविंद। बोल राधे गोविंद। राधे गोविंद। राधे गोविंद। राधे गोविंद। राधे गोविंद। हरे राधे गोविंद। हरे राधे गोविंद। राधे गोविंद। राधे गोविंद। बोल राधे गोविंद। हरे राधे गोविंद। बोल राधे गोविंद। हरे राधे गोविंद। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। राधिका मनोहर मदन गोपाला। राधिका मनोहर मदन गोपाल। राधिका मनोहर मदन गोपाला। राधिका मनोहर मदन गोपाल। दीन वत्सला जय राज गोपाल गोपाला। दीनवत्सला राजगोपाल गोपाल। राधिका मनोहर मदन गोपाला। दीन वत्सला जय राज गोपाल गोपाल। राधिका मनोहर मदन गोपाल। दीनवत्सला राजगोपाल गोपाल। गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद।
गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद बोल राधे गोविंद हरे राधे गोविंद बोल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद हरे राधे गोविंद हरे राधे गोविंद बोल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद बोल राधे गोविंद 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 हरे राधे गोविंद हरे राधे गोविंद राधे गोविंद हरे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण एक ही तोती दुंडताई एकही ज्योती गुंडताई एक ही तोती दुंडताई एकही ज्योती गुंडताई लखत किया अनमोल तोती मैना लटकिया नमोल ज्योती मैना लखत किया अनमोल तोती मैना लटकिया हेलो नमोल ज्योती मैना राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण 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 दाना कावे तोती पानी पीवे खाना खावे तोती पानी पीवे दाना कावे तोती पानी पीवे खाना खावे तोती पानी पीवे पिंजर में करत कल्लोल तोती मैना 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण 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 ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण मीरा के प्रभु गिरिधर नागर 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 चरण कमल चित्त डोल तोती मैना कमल चित डोल तोती मैना चरण कमल चित्त डोल तोती मैना कमल चित डोल तोती मैना राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण
राधे कृष्णा बोलो राधे कृष्णा 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 ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा वृंदावन विहारी लाल की जय पंढरीनाथ महाराज की जय पांडुरंग 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 तू माझी माऊली तू माझी माऊली मी तुझे लें करू माझी माऊली मी तुझे लें करू तू माझी माऊली मी तुझे लें करू माझी माऊली मी तुझे लें करू पाडी प्रेम पाना विठाबाई प्रेम बाला विठाबाई पाडी प्रेम पाना विठाबाई प्रेम बाला विठाबाई तू माझी माऊली माझी माऊली पांडुरंग 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 तू माझी गाऊनी मी तुझे वासरू माझी गाऊली मी तुझे वासरू तू माझी गाऊनी मी तुझे वासरू माझी गाऊली मी तुझे वासरू नका पोन चोरू विठाबाई बरोबर जोरू विठाबाई नको पोन चोरू विठाबाई बरोबर जोरू विठाबाई पांडुरंग 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 तू माझी घरिणी मी तुझे पाडस माझी हरिणी मी तुझे पाठस तू माझी घरिणी मी तुझे पाडस माझी हरिणी मी तुझे पाठस तोडी भव पाच मांडूर बाज पांडुरंग तोडी भव पाच मिटाबाई बाज विठाबाई तू माझी माऊली माझी माऊली पांडुरंग 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 तू माझी पक्षिणी मी तुझे अंडज माझी पक्षिणी मी तुझे अंडज तू माझी पक्षिणी मी तुझे अंडज माझी
तू माझी माऊली पांडुरंग 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 नमा मने घोषी भक्तीचा वल्लभा भक्तीचा वल्लभा नमा मने घोषी भक्तीचा वल्लभा भक्तीचा वल्लभा मागे पुढे उभा सांभाळी मागे पुढे उभा सांभाळी तू माझी माऊली पांडुरंग 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 हरि बोल पांडुरंग 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 बोला पुंडलिक वरदा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठू माझा लेंकुरवाला विठू माझा लेंकुरवाला विठू माझा लेंकुरवाला विठू माझा लेंकुरवाला संगे लेंकुरांचा मेळा संगे लेंकुरांचा मेळा संगे लेंकुरांचा मेळा संगे लेंकुरांचा मेळा निवृत्ती गा कात्यावरी निवृत्ती गा कात्यावरी गोपालाच्या हात धरी विठू माझा लेंकुरवाला विठू माझा लेंकुरवाला संगे लेंकुराचा मेळा संगे लेंकुराचा मेळा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा पुढे झाले ज्ञानेश्वरा पुढे झाले ज्ञानेश्वरा मागे मुक्ताई सुंदर सुंदर विठू माझा लेंकुरवाला
विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग गोरा कुंभारा मांडीवरी कुमारा गाणेवरी गोरा कुंभारा मांडीवरी कुमारा मानेवरी चौका जीवा बरोबरी बरोबरी जीवा बनोबरी बनोबरी विठो माझा लिंकुरवाला विठो माझा लिंकुरवाला संगेले कुरांचा मेळा विठ्ठल 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 पांडुरंगा ओ विठ्ठल 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 पांडुरंगा पांकाई कटियेवरी पांकाये कटियेवरी नामा करांगुळी धरी नामा करांगुळी धरी अंगुळी धरी विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा जनी मन रे गोपाला जनी मन रे गोपाला गरीब कांचा सोगळा सोगळा गरीब कांचा सोगळा सोगळा विठो माझा लिंकुरवाला विठो माझा लिंकुरवाला संगेले कुराचा मेळा विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 बोला पुंडलिक वरदा सुंदर ते ध्यान उभा विठेवरी कर कटावारी तेवुनिया ओ कर कटावारी तेवुनिया ओ तेवुनिया 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 गळा तुळसी गार काचे पितांबर आवडे निरंतर हे चिद्यान आवडे निरंतर हे चिद्यान ओ हे चिद्यान हे चिद्यान
गणपति शबरी कंठी कौस्तुभ मणि विराजित 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 तुक्का मने माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीन 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 विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल बोलो विठ्ठल विठ्ठल जय जय विठ्ठल 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 बोला पुंडलीक वरदा गुरोः अनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये ஒரு குரு தான் நம்மளுக்கு வழிகாட்டியா இருப்பார் எந்த விஷயத்துக்கு எடுத்தாலும். அப்பேற்பட்ட குருனுடைய அனுகிரகம் இல்லைன்னா இது குருனுடைய அனுகிரகம் இல்லைன்னா குருனுடைய அனுகிரகம் தான் எல்லாமே. அது கிடைத்தால் போதும் நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடைச்சிரும். அது ஒன்று கிடைச்சாதான் ஒருத்தன் பரிபூர்ணனா ஆகிறான் அப்படின்னு பஜனை பண்ற பாகவதாலோ இல்லை ரிஷிகளோ இவெல்லாம் சொல்றது விஷயம் இல்லை. சாட்சாத் வைகுண்டவாசி கிருஷ்ணன் சொல்றாரா. குரு எதுக்கு? பகவான்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை காண்பிச்சு கொடுக்கறது தானே குரு. பகவான் காண்பிச்சு கொடுக்கக்கூடிய குருனுடைய முக்கியத்துவத்தை கிருஷ்ணன் சொல்றாராம் அவருடைய அவதாரத்தில் குச்சேலரை கட்டிண்டு. ஏன்னா குரு ரொம்ப முக்கியமான சாதாரணமா ஒரு லௌகீகமான படிப்பு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே பார்த்தேன்னா குரு எவ்வளோ அவசியமா இருக்கு. ஒரு சின்ன கணக்கு கற்றுக்கிறதுக்கோ ஒரு ஏபிசிலேருந்து சின்னப்பத்துலேருந்து லௌகீகமா இல்லை அத்தனை விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு குரு தேவைப்படும் போது கண்ணுக்கே தெரியாத அத்தியாத்ம விஷயம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒவ்வொருத்தட்ட கேட்டு கேட்டு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் போது குரு இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதனால தான் இந்த பன்றிபுரம் பக்தால எல்லாம் பார்த்தேன்னா பாண்டரங்கன் வந்தால் நேராக குருட்ட அனுப்பிச்சிடுவார். புரந்தரதாசர் வந்தார், நேராக வியாசராயர்கிட்ட அனுப்பிச்சிட்டார். துக்காராம் மகாராஜ் முன்பே குரு உபதேசம் வாங்கிட்டு தான் பாண்டரங்கன்ட்ட வந்தார். ஏகநாதர் குரு தவிர வேற எதுவும் அவருக்கு கிடையாது. அப்படி இருந்த பக்தர் பிறந்ததுலேருந்து தான் பாண்டரங்கனுக்கு சாதம் ஊட்டி பாண்டரங்கன்ட்ட பேசிட்டு இருக்கிற நாமதேவரை பாண்டரங்கன் நினைச்சிட்டார், நீ குரு அனுகிரகம் பெற்றுண்டு வான்னு அனுப்பிச்சிட்டார். உடனே நாமதேவர் கேட்குறார், பாண்டரங்கன் நான் தான் உன்னை பார்த்துட்டேனே, குரு எதுக்கு? உன்னை காண்பிச்சது தானே, நான் தான் உன்னை பார்த்துட்டேனே அப்படின் போது குரு எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டபோது, உனக்கு தெரியாதுரா, நீ குரு அனுகிரகம் பெற்றுண்டு வா. என்னை பார்க்கறது என்ன கஷ்டமான? சிசுபாலன் பார்த்துருக்கான், துரியோதனன் பார்த்துருக்கான், எத்தனையோ அசத்தெல்லாம் என்ன பார்த்துருக்கு, ராவணன் பார்த்துருக்கான். என்ன பார்க்கறது பெரிய விஷயமா? என்னை அனுபவிக்கிறது தான் தெரியும். கஷ்டம் துர்லபம். அனுபவம்ன்றது வேற, பார்க்கறதுன்றது வேற. பார்க்கறதுன்னா ஒரு நல்ல மாம்பழம் இருக்குன்னா அதை பார்த்தா நம்மளுக்கு சந்தோஷமா இருக்குமோ? அதை வெட்டி பீஸ் போட்டு நல்லா சாப்பிட்டு ருச்சியா சாப்பிட்டா தானே. இப்படிதான் இதுதான் அர்த்தம். பார்க்கறதுன்றது வேற, அனுபவிக்கிறதுன்றது வேற. இந்த அனுபவம் குரு தான் கொடுப்பார். அது நாமதேவருடைய சரித்திரத்தில் இருக்கு. இந்த மாதிரி மகாபாரதத்தில் பெரியவாள்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு கதை. பரம குரு பக்தனா இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன், அவனுக்கு ஹலதரன்னு பேர். அந்த ஹலதரன் என்ன பண்ணார்னா, ஒரு பிராமண குலத்தில் பிறந்ததுனால 6-7 வயசுல அவனுக்கு பூனலை போட்டு பாடசாலையில் கொண்டு விட்டான், வேதம் படிக்கட்டும்னு. அவர் உட்காந்துட்டு வாத்தியார்கிட்ட உட்காந்துன்னு வேதம் படிக்கும்போது, தஸ்மாத் விராட ஜாயதா விராஜோ அதிபூருஷா
சஜாதோ அத்தியரிச்சத அப்படின்னு வேதம் சொல்லி கொடுக்குறார். தஸ்மாத் விராட ஜாயத அப்படின்னா தஸ்மாத் விரடா ஜாயத அப்படின்ற வேதம் ஒண்டி ரொம்ப சரியா சொல்லணும். அவன் வந்து வேத சும்மா நம்ம தக்கு தா சொல்லக்கூடாது. அப்புறம் வந்து மேலே இப்போ விராட ஜாயத அப்படின்னா அதுக்கு உதாத்தம், அப்புறம் மேல் அனுஸ்வரம், தாத்தம், உதாத்தம்னு 4 விஷயம் இருக்கு. இந்த 4 விஷயத்த சரியா சொல்லணும், உச்சரிப்பு சரியா இருக்கணும். அதெல்லாம் இருந்து தான் வேதம் சொல்லணும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேதம் வந்து சரியா சொன்னா நல்லது கொடுக்குமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ தப்பா சொன்னா கெட்டது பண்ணும். அதனால தான் வேதத்தை சரியா சொல்லணும் அப்படின்னு சின்னப்பத்திலேருந்தே அபியாசம் பண்ணுவா. அப்பதான் அது சரியா வரும்ன்றது. இவருக்கு வரல. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. வந்து 1 வருஷம் ஆச்சு, 2 வருஷம் ஆச்சு. குருநாதா, எனக்கு வேதமே வரமாட்டேங்கிறதே, நான் என்ன பண்றது? நீ கவலையே படாம என் கூடையே இரு, நான் உனக்கு எல்லாம் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு. அவர் என்னன்னா சத்தியம்னு நம்புறாராம். சாதாரணமா இருக்கிற என்ன பண்ணுவா, வரல இவருக்கு யாரோ வேலை செய்யறதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் வேணும், அதனால நம்மளை வச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்ற மாதிரி தானே சாதாரண இருக்கிறான். கிளம்பலாம், நம்ம போய் அடுத்த வேலையை பார்க்கலான்னு கிளம்பிடுவாளோன்னு. ஆனா அவர் என்னன்னா குரு பக்தி, நம்ம குருநாதர் நம்மளுக்கு வழி காண்பிப்பார்னு இருக்காராம். எவ்வளோ நாள் இருக்காருன்னா 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்லை, 8 வருஷம் ஆயிடுது. அவர் 7 வயசுல வந்தார். 8 வருஷம்னா எவ்வளோ? 15 வயசு ஆயிடுது. 15-16 வயசு ஆன உடனே அவர் கூட வந்த பசங்கள்லாம் வேதத்தை முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டோம். அங்கேயே இருப்பா, படிப்பு முடிச்சா அவா கிளம்பிடுவாளோன்னு. இப்படி கிளம்பும்போது குருநாதா எல்லாரும் கிளம்புறாளே, எனக்கு ஒன்றுமே வரலையே, நானும் 8 வருஷமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேனே, நீங்கள் எனக்கு இது என்னோ பண்ணுறேன்னு சொன்னேல, என்னன்னா ஹலதரா நீ கவலைப்படாத, இது எல்லாம் நீ படித்தாலும் அடுத்த ஜென்மால அடி வாங்கினா ஆனால் அவனை கற்றுக்கணும், வேற வழியே கிடையாது. இதெல்லாம் இந்த ஜென்மாவோட சரி. உனக்கு ஜென்மத்துக்கு உனக்கு பிரயோஜனமா இருக்கக்கூடிய எந்த ஒன்றை படிச்சா மற்றவை எதுவுமே தேவையில்லையோ அதை நான் உனக்கு காண்பிச்சு கொடுக்குறேன், நீ கவலைப்படாம இரு அப்படின்னாராம். குருவாக்கியத்தை நம்பி சத்தியமா உட்காந்துருக்காராம் அவர். இப்படியே இருக்கார். 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்லை, 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ அவர் 25 வயசு. 7 வயசுல வந்த அவர் இது பரியந்தும் குரு சிஷ்ரூஷம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காராம். இப்படி உட்காந்துட்டே இருக்கும்போது குருநாதருக்கு வயசாயிடுது. குருநாதருக்கு வயசாயிடுதா, அவர் படுத்த படுக்கையா ஆயிட்டார். அந்த சமயத்துல இந்த ஹலதரன் வந்து அந்த பாடசாலைக்கு வேணுங்கிற சாமான்லாம் பக்கத்துல இருக்கிற ஊர்ல போய் வாங்கிட்டு வரதுக்காக போனான். வாங்கிட்டு வரத்துக்குள்ள இந்த குருநாதருக்கு என்ன தோணுதுன்னா, ஹலதரன் வரத்துக்குள்ள நாம உயிரோட இருப்போமான்னே தெரியல, நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருக்கு. அதனால தன்னுடைய மனைவியை கூப்பிட்டா, சீக்கிரம் ஒரு ஓலைச்சுவடி எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு. எடுத்துன்னு வந்து அதில் ஏதோ எழுதிட்டு அழகாக மூடி வச்சுட்டு, நான் வந்து ஹலதரன் வரத்துக்குள்ளேயே போயிடுவேன்னு நினைக்கிறேன், என்னால் தெரியல, அவன் வரத்துக்கு இன்னும் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகும் போல இருக்கு, நீ இதை ஹலதரன் வந்தோடனே கொடுத்துருன்னு கையில் கொடுத்தார். ஒரு 15-20 நிமிஷத்தில் காலமாயிட்டான். அந்த ஓலைச்சுவடி எடுத்து வச்சிருக்கான் அந்த குருமாதா. ஹலதரன் வந்தார், சாமான்லாம் வச்சார், குருநாதான்னு வந்தார், திருவடியில் விழுந்தார். எனக்கு கரையேறதுக்கு உலகத்திலே எந்த படிப்பு படித்தா பாக்கி எதுவும் தேவையில்லையோ அதெல்லாம் சொல்லித்தரேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி காலமாயிட்டேலே, எனக்கு யார் சொல்லித்தரப்போறா, நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்கு மேலேன்னு அடிச்சுன்னு அழறாரா. உடனே அந்த குருமாத்தா இருக்காளோன்னு அவள் சொல்லலாமோ, இல்லைப்பா என்கிட்ட தான் எழுதி கொடுத்துருக்குன்னு. அவளுக்கு ஒரு துர்புத்தியம் என்னன்னா, ஏதோ இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் போல இருக்கு, அதுக்காக தான் இவன் அடிச்சுன்னு அழறான், நம்மளுக்கோ வயசாகிடுத்து, இவரோ காலமாயிட்டார், நமக்கு யார் கைங்கரியம் பண்ணுவா, அடுத்தது நமக்கு யாராவது சேவை செய்யறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் வேணுமே. உடனே இந்த அம்மா மனசுல ஒரு கபட்டமா ஒன்று சொன்னாலாம் அந்த ஹலதரனை பார்த்து, ஹலதரா நீ கவலைப்படாத, உனக்காக உன் குருநாதர் ஓலைச்சுவடியில எழுதி வச்சிருக்கார், அப்படியே அதை கொடுங்கன்னொன்னே அப்படி சொல்லலை, என்கிட்ட வச்சுக்க சொன்னார், நான் எப்ப சந்தோஷப்படுறேனோ அப்ப கொடுக்க சொன்னார், எனக்கு சேவை செய்ய சொன்னார் அப்படின்ட்டா அந்த குருமாதா. ஒரு பொய்ய சொல்லிட்டா. ஆனா இது குருநாதர் சொன்ன வாக்குன்னு சத்தியம் நம்பிண்டு திருப்பி 10 வருஷம் வேலை செய்யறாராம், சிஷ்ரூஷ பண்றாராம். இப்போ 35 வயசாயிடுது. 35 வயசா இருக்கும்போது அதே மாதிரியே இந்த அம்மாவுக்கும் சேவை செஞ்சுட்டே இருக்கார். இந்த அம்மாவும் படுத்த படுக்கையே ஆயிட்டா. அதே மாதிரி சாமான்கள் வாங்கறதுக்காக அடுத்த ஊருக்கு போறார். இந்த அம்மாவுக்கும் என்ன தோணினதுன்னா, நாம அவன் வயரவன்லையும் உயிரோட இருக்க மாட்டோம்னு தெரிஞ்சிருது. அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அந்த அம்மாவுக்கு. பாவம், இந்த குழந்தை 35 வருஷமா இதுக்கு தானே திண்டாடின்னு இருக்கு, யாராவது வெளியில் தெம்படுறாளா பார்ப்போம், அவள்கிட்ட கொடுத்து இது ஹலதரன்ட்ட கொடுத்துருன்னு சொல்லுவோம்னு தள்ளாடிண்டே அந்த ஓலைச்சுவடி எடுத்துட்டு
வாசல்ல வந்து பார்த்தா ஒரு அம்மா அந்த வித்தெல்லாம் காமிப்பாள்ல, அந்த அம்மா உட்காந்துட்டு தம்மம் கொட்டாடி அடிச்சுட்டு இந்த வித்தெல்லாம் காமிச்சுட்டு இருக்கா. அந்த கயர் மேலே நடக்கிறது, அப்புறம் கீழே உருடுறது, குட்டிக்கரணம் போடுறது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. யாரெல்லாம் யாராவது பணம் கொடுத்தானா அதை வாங்கி போட்டுட்டு இப்படியே ஊர் ஊராக சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவா. அந்த அம்மா தான் இருந்தா. வேற வழி இல்லாமல் அவளை கூப்பிட்டு, அம்மா இங்கே எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பையன், அவனுக்கு அலதரன்னு பேர், அவன் வந்தான்னா இந்த ஓலைச்சுவடியை மறக்காமல் கொடுத்துடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த அம்மா வந்தா. அதே மாதிரி 1/2 மணி நேரத்தில் அந்த அம்மாவும் கிளம்பிட்டான். இவரும் 1/2 மணி நேரம் அப்புறம் வந்து பார்த்தா திரும்பவும் குருமாதா கால் அடிச்சுன்னு எனக்கு கரையேறேன்னு எனக்கு வந்து நல்லது காண்பிக்கிறேன்னு குருநாதர் சொன்னார். அவரும் இல்லை, இப்போ நீங்களும் காலமேட்டையிலே அந்த ஓலைச்சோடி எங்கே வச்சேன்னு தெரிஞ்சாலாவது நான் எடுத்துட்டு இருப்பேனே அப்படின்னு, எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே அப்படின்னு கதறும்போது இதை அந்த அம்மா பார்த்துட்டா. யார்? அந்த தம்மங்குத்தாடி காண்பிக்கிறாரு, வித்தை காமிக்கிறாரு, அந்த அம்மா பார்த்துட்டா. அந்த அம்மா பார்த்து என்ன பண்ணான்னா, ஏதேது இதில் ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது, அதனால தான் வந்து இந்த பையன் இப்படி கதறான் அடிச்சுண்டு. அதுக்காக அந்த அம்மா ஒரு பொய்யை சொன்னாலாம். என்ன சொன்னான்னா, உன் குருமாதா வந்து என்கிட்ட கொடுக்கும்போது நீ வச்சுக்கோமா, நீ என்னைக்கு சந்தோஷப்படுறியோ அன்னைக்கு கொடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டான்னு உடனே அவர் பரம சாத்விக்கணும். அவர் என்ன நினைக்கலாம், சரி இதுதான் பகவத் சங்கல்பம் நினச்சிட்டு அந்த அம்மாவுக்கு செய்ய வேண்டிய அத்தனை காரியத்தையும் செஞ்சுட்டு இந்த அம்மா பின்னாடி சேவை செஞ்சுட்டு போயிட்டு இருக்காரு. ஒவ்வொரு ஊராக போய் அரிசி வாங்குறது, பிக்ஷை வாங்குறது, பணம் வாங்கி போடுறது, அந்த அம்மா வித்தை காமிக்கும் போது டம் அடிக்கிறது, இப்படியே இருக்கான். ஒரு 2-3 வருஷம் ஆயிடுது. 3 வருஷம் ஆயிடுதா. ஒரு நாளைக்கு அந்த அம்மா என்ன பண்ணுறாருன்னா, இந்த கீழே இவர் இந்த ட்ரம்ஸ் அடிச்சுன்னு உட்காந்துருக்கார். ஒரு 15 அடி 20 அடிக்கு மேலே ஒரு கயரை கட்டி அந்த அம்மா கையில் ஒரு கழியை வச்சுன்னு நடந்து வந்துட்டே இருக்கான். அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவான்னா, இது எங்கேயாவது வச்சிட்டோன்னா அவன் எடுத்துட்டான் என்ன பண்ணுறது நம்மளுக்கு தெரியாமல் அப்படின்னு தன் எப்பயுமே இடுப்புலேயே சொருக்கி வச்சுட்டு இருப்பான் அந்த அம்மா சாமர்த்தியமாக. அவர் நேர்மையாக எடுக்கணும்னா எப்போ வேணா எடுத்துன்னு போனோம், நேர்மையாக இருக்கார், எடுக்க மாட்டார், கொடுத்தா தான் வாங்கிப்பேன்னு உட்காந்துருக்கார். ஆனாலும் இடுப்புலையே சொருக்கின்னு இருக்கா. ஒரு கால் எடுத்துட்டான் என்ன பண்ணுறதுன்னு. இப்படி இந்த தம்மங்குட்டாடி அம்மா அந்த கழி வச்சுட்டு இப்படியே அந்த அந்த கயர் மேலே நடந்து வந்துட்டே இருக்கா. இவர் இங்கே ட்ரம்ஸ் அடிச்சுட்டே இருக்கார். அந்த சமயத்தில் என்னாச்சுன்னா, அதுதான் வந்து இந்த கிருஷ்ணரும் பஞ்சபாண்டவர்களும் சேர்ந்திருந்த காலம். இதெல்லாம் நடக்கிறது வந்து இந்த ஹஸ்தினாபுரம் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில். ஹஸ்தினாபுரம்னா இன்னைக்கு இருக்கிற டெல்லி. அங்கே பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் நடக்கிறது. உடனே கிருஷ்ணர் வந்து தேர் ஓட்டிகிட்டே பஞ்சபாண்டவர்களோட சேர்ந்து அழிச்சுன்னு வராராம். வந்துட்டே இருக்கும்போது இவருக்கு இந்த மாதிரி இந்த தம்மங்குத்தாடி ஆடுறது, யாராவது இதெல்லாம் பண்ணினான்னா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா கிருஷ்ணருக்கு. உடனே வண்டியை நிறுத்திட்டு, நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் இருக்கோ, நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி அந்த கடிவாளத்தை அர்ஜுனன்ட்ட கொடுத்துட்டு இறங்கிட்டார். அவர் இறங்கிட்டு இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறான்னு பார்க்கறதுக்காக நடந்து வந்துட்டு இருக்கார். அதே சமயத்தில் ஒரு காற்று வேகமாக அடிக்கிறது. காற்று வேகமாக அடிக்கிறதா மேலே இருக்கிற அந்த அம்மாவால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. ஒன்று தன்னை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா இந்த ஓலைச்சுவடியை காப்பாற்ற முடியும். அதை விட தன் உயிர் தானே முக்கியம். உடனே என்ன பண்ணான்னா, அந்த ஓலைச்சுவடி பறக்கிறத அதை விட்டுட்டான். ஏதோ திடீர்னு அந்த அம்மாவுக்கு தோணி, ஹலதரா, எந்த ஒரு ஓலைச்சுவடிக்காக நீ 38 வருஷமா சேவை செஞ்சிட்டு இருக்கியோ அந்த ஓலைச்சுவடி காற்றுல பறக்கிறது, போய் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்ட்டான். உடனே அந்த ட்ரம்ஸை கீழே போட்டு, இப்பயாவது அதில் என்ன இருக்குது, அப்படி என்னதான் எழுதி வச்சிருக்கார் குருநாதர் பார்க்கணும்னு ஆவலோட அதை நோக்கியே வளர்றவர். இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார், இந்த அம்மா வித்தை காமிக்கிற இடத்துக்கு அவர் வந்துட்டு இருக்காரோன்னு. வந்துட்டு இருக்கிற சமயத்தில் மேலே இருக்கிற ஓலைச்சுவடியை இவர் பார்த்துட்டார். இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த ஓலைச்சுவடியை பார்த்துட்டே பின்னாடி ஓடி போயிட்டே இருக்கார். பேக்வர்டில் ஓடிண்டே வர அவர் நடந்துட்டே போகிறார். இப்போ ஹலதர் என்ன பண்ணுறான்னா, அந்த ஓலைச்சுவடியை பார்த்துட்டே நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் முன்பக்கமாக. இப்போ எப்படி இருக்குன்னா, இங்கே கிருஷ்ணர், இங்கே ஹலதரன் நடுப்புற அது பறந்துட்டு மெதுவாக கீழே இறங்கின்னே வருதான். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காற்று கம்மியாகும் போது அப்படியே கம்மியாகி நேராக வந்து என்னன்னா, எங்கே கிருஷ்ணர் நிற்கிறாரோ அவருடைய திருவடி பக்கத்தில் வந்து விழுந்துருத்தான் அந்த ஓலைச்சுவடி. அது கிருஷ்ணர் இனி யார், அவருக்கு என்ன தெரியும் அந்த சமயத்தில் அந்த ஓலைச்சுவடியில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணுன்ற ஆர்வம் ஒன்றும் நேராக வந்த. எத்தனை 38 வருஷமாக காத்துன்னு இருக்கோம், அப்படி என்னதான் எழுதி வச்சிருக்காரு, இதில் என்னதான் நம்மளுக்கு உதாரணமாகறதுக்கு வழி சொல்லியிருக்காருன்னு திறந்து இப்படி பார்த்தா அதில் எழுதியிருக்காராம், ஹலதரா, என்னைக்கு நீ இந்த ஓலைச்சுவடியை திறந்து பார்க்குறியோ அன்னைக்கு முன்னாடி நிற்கிறவன் வைகுண்டவாசிடா, அவன் திருவடியை பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கான்.
அப்போ குருநாதர் எப்படி ஒரு தீர்க்கதரிசிப்பார், அப்படி ஒரு அனுக்கிரகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தி குருநாதருக்கு மாத்திரம்தான் உண்டு. அதான் துக்காராம் மகாராஜ் சொல்லும்போது, அப்பனா சரீகே கனிதி தற்கால, ஒரு குரு தான், நல்ல குரு தான் இந்த உலகத்துல தனக்கு சதிருஷமா பண்ணுவாராம். ஏன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவான்னா எல்லாத்தையும் எல்லா சிஷ்யனுக்கும் சொல்லி கொடுத்துட மாட்டான். ஏன்னா எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டான்னா அப்புறம் அவரே உபயோகம் இல்லாமல் போயிடுவார் இன்னும். அதனால தனக்கு மாத்திரம் தெரிகிற மாதிரி சில இதை வச்சிருப்ப. இந்த சமையல் பண்ணும்போது முக்கியமான ஐட்டம் போடும்போது வெளில போன்னு சொல்லிடுவா. ஏன்னா அது அந்த ருச்சி ஏன் வருதுன்னு அந்த அம்மாவுக்கு தான் தெரியும். அதுவும் சொல்லி கொடுத்துட்டா அப்புறம் இந்த அம்மா ஒதுக்கி வச்சிருவா. அப்புறம் அது இது இருக்குமா, இது எல்லா லைன்லையும் உண்டு. வேதம் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது உண்டு, சமஸ்கிருதம் சொல்லிக் கொடுத்து பஜனை எல்லா லைன்லையும் இது உண்டு. அதனால ஒத்ததையும் யாரும் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட மாட்டான். ஆனால் உத்தம குருநாதர் என்ன பண்ணுவார்னா தான் எப்படி இருக்கேனோ அது மாதிரியே ஆக்கிடுவார். எந்த இதுவும் இல்லாமல் நாகிம் காலவேளா அப்படி ஒரு சிஷ்யனை ஆக்கணும்னா அவன்கிட்டேருந்து கோடிக்கணக்கான பணத்தை வாங்கிக்கணுமோ, இல்லை இப்போ வராதப்பா சூரிய கிரகண புண்ணிய காலத்தில் வா அப்போ தான் பண்ணுவேன்னு இந்த மாதிரி கால வேலை எதுவும் இல்லாமல் அவனுக்கு ஸ்ரத்தா பக்தி மாத்திரம் இருந்தால் போதுமா தனக்கு சதிருஷமாக ஆக்கிடுவாராம் குருநாதர் அப்படின்னு துக்காராம் மகாராஜ் சொன்னார். அப்போ ஏற்பட்ட உத்தம குருநாதர் தான் நம்ம விட்டல்தாஸ் மகாராஜ். இப்பயுமே தனக்கு தெரிஞ்சது அத்தனையும் சொல்லி கொடுத்து எங்களெல்லாம் உண்மையாக நம்ம பெரியவங்களாகி ஒரு பஜனை பண்ணும்போது ஒரு பிரவச்சனம் பண்ணும்போது தான் தெரியறது அவர் எப்படி சாதிச்சுட்டு எங்கே உட்காண்டிருக்கார் அப்படின்ற விஷயம். ஏன்னா இப்போ நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோமோனோ இதனுடைய கஷ்ட நஷ்டங்கள் என்ன பண்ணணும் ஏதுன்றது இப்போ தானே எங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஆனால் அந்த நாம கீர்த்தன ராஜனடின்னு எங்கே போய் உட்காண்டிருக்கார் அவர், எங்கேயோ கண்ணுக்கு எட்டாத தூரத்தில் போய் உட்காந்துண்டு லட்சக்கணக்கான பேரை நாமம் சொல்ல வச்சு இப்படி பண்ணி ஒரு உத்தம குருவாக இருந்துட்டு அப்படி இருக்கிற நம்ம குருநாதருடைய கிருப்பையினால தான் இந்த சத்சங்கமானது நடந்துருக்கு. அப்பேற்பட்ட உத்தம குரு நம்ம குருநாதர். ஏன்னா குருவை பற்றி பேசணும்னு இன்னைக்கு தோடினது திடீர்னு. அதனால் அந்த குருவை பற்றியில் உள்ள ஸ்மரணை மேல் மேலும் ராமருடைய கிருப்பையில் இந்த சத்சங்கமானது உயர்ந்துட்டே வரணும். நம்ம சாத்தப்பன் அவர் கிரகத்தில் இந்த இதுவானது இன்றைக்கி ஏற்பாடாக இருக்குது. இதுக்கு பரம ஸ்ரத்தையாக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா. நம்ம வந்த நேரம் மழை பெஞ்சு கரண்ட்டு போனதே நினச்சி எனக்கு இன்வெர்ட்டரில் ஓடிடுது, நல்லபடியாக நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு பீஸில். பகவான் அதான் ஏதாவது ஒரு கதவை மூடினான்னா இன்னொரு கதை திறந்து விட்டுருவார். அது அவர் கிருப்பை. அதனால் ஆமாம் நல்ல குளுகுலுன்னு காற்று ஜம்முன்னு மழை வந்து நல்ல இதுவாகிடுது. அதனால் பரம சந்தோஷம். வந்து இவ்வளோ ஸ்ரத்தையாக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா. நீங்கள் எத்தனை பேர் உக்காண்டிருக்கு இனி யாருன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனாலும் ராமர் வரார் சத்சங்கம் நடக்கிறது தானே வந்து உட்காந்துருக்கு. இனிமே கொண்டு நான் அண்ணா பாடுறேன் அண்ணா கதை சொல்கிறாருன்னு வரலாம். ஆனால் முதல் தடவை வரும்போது யாருக்கும் தெரியாதவனும். ஆனால் நீங்கள் இப்போ வந்தது ராமருக்காக பியூரா. அதனால் அந்த ராமருக்காக நீங்கள் வந்ததுனால அவர் பரிபூர்ண அனுகிரகம் உங்களுக்கு பண்ணுவார். இந்த 4 இடத்துல 4 சத்சங்கம் ஏற்பாடானதுக்கு முக்கிய காரணம் நம்ம கண்ணன் அண்ணாவும் நம்ம காஞ்சனா அக்காவும் தான். அவளுடைய ஸ்ரத்தையும் பக்தியும் தான். திருச்சியில் பண்ணணும். நான் செப்டம்பர் மாதம் ஆரம்பித்து மெட்ராஸ் எல்லா ஊர்லேயும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மெட்ராஸில் பண்ணினேன், அப்புறம் நம்ம தூத்துக்குடியில் பண்ணினேன், சிவகாசியில் பண்ணினேன், ஹைதராபாத், பாம்பே, பெங்களூர் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணேன். நம்ம இந்த பக்கம் திருச்சிக்கு வரணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். நம்ம ஜனவரி மாதத்தில் நம்ம கடைநல்லூர் துக்காராம் மகாராஜ் அவருடைய விட்டல் விகாரில் நம்மளுக்கு பாடக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சது அங்கே. அப்போ பண்ணும்போது அந்த லைவ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, அதை பார்த்துட்டு உடனே கூப்பிட்டுட்டேன். கண்ணன் நான் ரொம்ப சந்தோஷம், நம்ம பண்ணணும், ரொம்ப நாளாக நான் உங்கள்கிட்ட பேசணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம எதில் பண்ணணும் 7 நாளைக்கு நம்ம வச்சுருவோம், நீங்கள் ஃப்ரீ பண்ணிட்டுருங்கோ அப்படின்னார். நம்மளுக்கு இருக்கிற அவகாசத்தில் அது 7 நாளைக்கு இப்போதைக்கு முடியாத சந்தர்ப்பத்தினால அண்ணா ஒரு 3 நாள் முதல்ல வச்சுப்போம், நம்ம வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திரும்ப பண்ணுவோன்னு. ஸோ அவரும் அந்த அக்காவோடைய முயற்சியும் அவள் ஃபேமிலியே அப்படியே பார்த்தா வீட்டையே கோவில் மாதிரி வச்சுருக்கா. அந்த கவிதா அக்கா அவளே பிரவச்சனம் பண்ணுறான், ரொம்ப நன்னா கதை சொல்கிறான். நான் அப்பப்போ ஆன்லைனில் கேட்பேன் அவளுடைய கதை, ரொம்ப நன்னா சொல்கிறான். அந்த வாரக்கரி சம்பிரதாயம் அவள் பாணியிலேயே துக்காராம் மகாராஜ் அவள் குருவாக வச்சுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கா. அதனால் குடும்பமே ஸ்ரத்தையாக இருக்கிற குடும்பம். அவளோட முயற்சி. யார் இந்த ராமகிருபா தர்பார் ஏற்றினார், இந்த ஏற்படுத்தின நம்ம இந்த ராயல் ஃபர்னிச்சர் அவர் சாத்தப்பன் அவர்களுக்கும் இந்த குடும்ப சார்பில் இருக்கிற எல்லோருக்கும் ராமருடைய கிருப்பையில் ஆரோக்கியம் கொடுத்து எல்லா நன்மைகளும் கொடுத்து மேலே மேலே உங்களுக்கு தான் நான் சொன்னேன். நீங்கள் ஜெய் சொல்லியிருக்கேன், சீக்கிரத்தில் நல்ல செய்தி வரும் உங்களுக்கு. அதனால் ராமருக்கு ஜெயம் போட்டதுனால அதனால் மேலும் மேலும் நம்ம எம்டியாக இருந்தால் பகவான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டார். உண்மை அதுதான். நாம் ஏதாவது ஒரு 10 ரூபா தர்மம் பண்ணினாதான் அது பக்கத்தில் ஒரு 4-5 சைஃபர் போட்டு கொடுப்பார். இதுதான் எல்லா இடத்துலையும். இப்போ நான் பஜனை பண்ணாமல் வீட்டிலேயே உட்காந்துதுன்னா உட்காந்துருக்க வேண்டிதான்.
பஜனை பண்ணணும்னு முயற்சி பண்ணா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆசாமி அவராக கொடுக்குறாரு எனக்கு, இந்த இங்கே போய் பண்ணு இங்கே போய் பண்ணுன்னு. இப்படியே முயற்சி பண்ணாமல் உட்காந்துருந்தேன்னா எதுவுமே நடக்காது. இது உலகத்தில் எல்லா விஷயமும் அவ்வளோதான். நம்மளுக்கே தெரியுமே, வீட்டில் ஏதாவது ஒன்று சாமானை கொண்டு வச்சோன்னா அது நீ உள்ளே எடுத்து வைக்கிற வரையும் ஒரு மாதம் வரையும் அங்கே தான் இருக்கும். நாமளாக எடுத்து வச்சாதான் நடக்கும். இப்படி தான் பகவான் இயற்கையாக வச்சுருக்கார். அதனால் தர்மம் நிறையா பண்ணணும். நீங்கள் இந்த மாதிரி சத்சங்கத்தில் மேல் மேலும் கடந்துட்டு ராமருடைய கிருபையில் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும். ராமர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த சத்சங்கத்தை பூர்த்தி பண்ணி அவ ஏத்தேக்காக ஒரு பாட சொல்றா. அதை ஒரு பாடிட்டு அப்படியே ஒரு 2 சரணம் பாடிட்டு इथे काही उभारे रामा मनमोहन मेघ श्यामा इथे काही इथे काही उभारे रामा मनमोहन मेघ श्यामा चापबान काय केली करकटावरी ठेविली चापबान काय केली करकटावरी ठेविली मनमोहन मेघ श्यामा मनमोहन मेघ श्यामा मनमोहन मेघ श्यामा येते काही उभारे रामा मनमोहन मेघ श्यामा काय केली सीताबाई येते राहेर कुमाबाई काय केला हनुमंत येते पुंडलिक भक्त मनमोहन मेघ श्यामा मनमोहन मेघ श्यामा येते काही मनमोहन मेघ श्यामा काय केला वानर दल येते मिलविले गोपाला मनमोहन मेघ श्यामा मनमोहन मेघ श्यामा येते काही उभारे रामा मनमोहन मेघ श्यामा येते काही मनमोहन मेघ श्यामा रामदासी जैसा भाव रामदासी जैसा भाव रामदासी जैसा भाव रामदासी जैसा भाव तैसा झाला पंढरी रावा झाला पंढरी रावा तैसा झाला पंढरी रावा पंढरी रावा मनमोहन मेघ श्यामा
मनमोहन मेघ श्यामा इथे काहे उभा रामा मनमोहन मेघ श्यामा इथे काहे उभा रे रामा मनमोहन मेघ मुक्तापलन तनागी पीतांबर अंग जागी मुक्तापलन तनागी पीतांबर अंग जागी मुक्तापलन तनागी पीतांबर अंग जागी चरणी वाल व्याले वांगी रंगम्मा ओ रंगम्मा मादी रंगम्मा ओ रंगम्मा मादी रंगम्मा मिठेवरी नीटेवू भी साजे चंद्रभागे दीरी मिठेवरी नीटेवू भी साजे चंद्रभागे दीरी तेवरी नीटेवू भी साजे चंद्रभागे दीरी मिठेवरी नीटेवू भी साजे चंद्रभागे दीरी नामयाची कैवारी रंगम्मा वो नामयाची कैवारी रंगम्मा वो ओ रंगम्मा मागी रंगम्मा ओ रंगम्मा मागी रंगम्मा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा 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 पंढरीनाथ महाराज की राजा रामचंद्र मूर्ति की जय बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय बोल राधा रानी की प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की सद्गुरु विठल दास महाराज की धीर वीर शूर आंजनेय मूर्ति की